ಮುಗಿಸಾಯ್ತು ಕಾಲು ದಾರಿಯ, ತಲುಪಾಯ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯ. ಮುಗಿಸಾಯ್ತು ಕಾಲು ದಾರಿಯ, ತಲುಪಾಯ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯ. ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಮೌನವೇ ತಕೆ ಓ ಜೀವ. Tanuja movie, really it is a inspirational movie for all the students, because in that movie they have shown how the child from 5th standard to up to 12th standard, how she has dedicatedly worked and studied, and how the parents they have supported her. So this movie is really inspiration for all the students. It's a heart-touching movie. So in this movie they have shown the concept about dedication, hard work and performance lead to success. So every moment is very important. How you have worked, how you have performed, this everything matter a lot. And in this movie we can learn one more thing about, at a moment students will put their efforts, but the moment they give up. But here the parents who have supported her till the last moment also, you have seen in the last moment she gave up. She told that I am not going to attend the exam, but the parents and the teachers, they have continuously motivated her till she reaches the goal. So I am requesting all the parents as well as the teachers to watch this movie and be a role model for the students like Tanuja. And I request all the students also, such kind of movies are really changing, molding your life. And I request every parents of Mudhol, please watch this movie, build your aim as well as your children future. And I'm especially thanks to the Pradeep Ishwar sir and Vishweshwar Bhatt sir for encouraging and motivating such a village girl to reach her destiny and goal. So thank you everyone. Good afternoon. My name is Anusha. I am from Sri Sangamnath International CBSE School, Mudhol. So, Tanuja is really very heart-touching movie. In this movie, they have shown how a common girl, Tanuja, got succeeded in her life with determination and desire. So, in students' life, many ups and downs and challenges will come. But we should not give up. We should try until we get succeeded. So, I was also very excited whether she will attend the exam or not. But she has a willpower to attend it, and she finally succeeded in her life. I am very thankful to the entire team of Tanuja movie for producing such an inspirational and documentary movie. So thank you. ನಿಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೇ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದವರು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಪ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಕಲಿತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನೂ ಇದ್ರಾಗ ತಪ್ಪೇ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗಾಗಿ ಮೊದಲೇದ ಸ್ಟೇಜ್ನೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳಾದವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರು ವರ್ತಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಮುಂದೆ ಒದಗಿ ಬಂತಂದರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇವು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರದೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದು ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ಡ್ಯೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ನಿಂತು ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಲುಪಿದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಆ ರೀತಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮರೆತು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಚಿತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಕತೆಗೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಂತೇಳಿ. ನೈಜ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಸತ್ಯನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೈಜ ಘಟನೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಒಂದು, ನೀವು ಪಟ್ಟಂಥ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪಾಲಕ, ಶಿಕ್ಷಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಯಾವುದೋ ರೂಪದೊಳಗೆ ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಎಮೋಷನಲ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಪ್ಪ, ಐ ಕೀಪ್ ಯು ಪ್ರಾಮಿಸ್. ನನ್ನ ಕನ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೇಖರ್ ರಾಠೋಡ್ ಅಂತ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಗ್ದೇವಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಈಗೇನಂದರೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸೀನ್ಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಏರೋದು ಬಂದು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಏರುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡಿಗೆ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಏರುವಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಂದರೆ ಸೊ ನನಗೂ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಏರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಯಿತು, ಟೀಚರಿಗೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನೇನಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನಂದರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೀನಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ ಕೂಡ 2-3 ಸಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾನೇನಂದರೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಿರಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾಗಿರಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಟಫ್ ಅದ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಓದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದಂತಾರೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗಂತೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ಯದ. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು.
ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋದು ನಿಮಗೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 2-3 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಸೌಜನ್ಯ ಮದ್ರಿಮಠ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತನುಜಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತನುಜಾ ಫಿಲ್ಮು ನಮಗಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ವಿತೌಟ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಫನೇಜಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆರ್ಫನೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಜಾ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನೀಟು ಮತ್ತು CET ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೋ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಜಾಫರ್ ಗಡ್ಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಶಾರದಾ PU ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನುಜಾ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತನುಜಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹೋಗಾಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ದು ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತನುಜಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದ್ರು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಕರ ಪಾತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ರೆ, ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತನುಜಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಿಯಮಾವಳಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. The movie was very wonderful. It was very nice because as we all are studying in Pratna PU College, some of them are NEET aspirants. We are hoping for a good score in NEET as well. And the movie gave us a lot of inspiration. The girl Tanuja, who stood with a strong determination and will to do, made her to do everything. And even we got inspired from that. We are the NEET aspirants and we will do it. A strong determination and self-confidence, the will to do will reach the success for us. And we are so much inspired from the girl Tanuja and all the parts in the
movie were wonderful and amazing. They were all inspiring, and the lecturer who gave us the support, who gave her the support, was a good teacher. And even for us, the teachers are supporting a lot, and it's our will to do can reach us the success. The movie was amazing. Thank you. ತನುಜಾ ಮೂವಿ ಇವತ್ತಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದೆಗುಂದಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಏನೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಂದರೆಗೂ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನೈಜವಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತಸದಿಂದ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 31 ಲೀಟರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸಹಕಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ 75% ಅಂತೂ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಧೋಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮೂವಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಟೀಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾಧಿಸಬೇಕಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗಾಗ್ತವೆ. ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ತಾಯಿ ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಸಹಾಯ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ CM ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರ ಸಹಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಮಾವನ ಮಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆದರು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಮೋಷನ್ಗಳು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಅನುಭವ. ನಾವೇ ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 28 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ತಲುಪ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಮೂವಿ. ಸೊ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ಗಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಅವ್ರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಟೀಚರ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಂದು ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಶಾರದಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಧೋಳ್ನಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳದ ಇರುವಂಥ ಟಾಕೀಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ತನುಜಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇನು ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮೂವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲಿಂದ ಎಂಡ್ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಇದರ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಯೂಶುವಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಡದಾಟ ಇಂಥದೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿಲಿಂತ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ನಿಶಬ್ದ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೂವಿ ಮುಗಿಯವರೆಗೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಹುಡುಗಿದ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಸರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಷ್ಟು, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಮೂವಿಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೂವಿಲಿಂತ್ರ ನಾವು ಕೂಡ ಆಸ್ ಅ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿವಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಲನಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ.